Hello, good evening everyone. I'm Alan and this is a very small session on auditing and assurance. And well, please consider this session as a revision session and it is not a complete class. So in this session we will be dealing with almost all the basic terms of auditing and we will also be discussing about the basis of international standards on auditing. And in this session we will cover almost all the basic terms and well, we will start with the term auditing. So, as we know, auditing is an independent examination about the financial statements of an entity in order to express an opinion on the financial statements. So, auditing in the പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ financial statementsനെ independently examination നടത്തുന്നതിനെയാണ് auditing എന്ന് പറയുക. And aim of auditing is just to provide an opinion about the financial statements. And whenever we are providing an opinion about the financial statements, anyway we won't be able to provide a complete assurance on the financial statements. But rather than that, we will be providing only a reasonable assurance. So, the term a reasonable assurance means, as per the basic knowledge of an auditor, as per the procedures performed by an auditor, on the basis of the sampling performed by an auditor, he is performing the audit and he is forming an opinion on the financial statements. So, anyway, he cannot give a complete assurance. That is why he is expressing a reasonable assurance over the financial statements. Which means, not all the transactions are tested, not the 100% of the transactions are tested. We are testing only transactions on a sample basis. That is what it is known as reasonable assurance. And as we know, while performing audit, we will be having some objectives to complete. And basically, as an auditor, we are having three main objectives. And the very first one, as we have already told, it is to express an opinion on the financial statements. So the primary objective of the auditor is to express an opinion on the financial statements. And other than that, he is also having one more primary objective, that is to ensure that the financial statements are prepared in accordance with financial reporting framework. We know there are certain financial reporting framework, for example, IFRS, IAS, when it comes to Ind AS and so on. So, ഏത് accounting standards പ്രകാരമാണോ financial statements prepare ചെയ്യേണ്ടത്, ആ accounting standards പ്രകാരം തന്നെ financial statements prepare ചെയ്യണം എന്ന് ensure ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് auditorന്റെ next primary objective. So he is having two primary objectives. First is to express an opinion on the financial statements, and the very next one is to ensure that the financial statements are prepared in accordance with financial reporting framework. And other than this, the auditor is also having one more objective, that is a secondary objective, that is to give a reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements due to fraud and error. Well, ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ബട്ട് ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ്: ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ടർ കമ്പനിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡ് പെർഫോം ചെയ്തു. And in case if that fraud is detected by the management and management അതിന് adequate ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ അവർ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയർ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. And in case if it is proper, definitely we will give an unqualified audit opinion. Okay, fine. So these are the objectives of an auditing. Well, we have the comment session, and in case if you have any doubts regarding the topic that we are discussing in this session, you can please text us over the comment session. And in case if you have any doubt regarding any particular session that we are discussing, I can repeat it again, so you can please text me in the comment section. Okay. And one more thing, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് please share the video so that it will reach the maximum amount of friends അല്ലെങ്കിൽ colleagues, so that they will also get benefited out of the interview. Fine.
So, when we are talking about the objectives of auditing, we are having two primary objectives and one secondary objective. The primary objective is to give an opinion on the financial statement and to ensure the financial statements are prepared in accordance with financial reporting framework. And when it comes to secondary objective, to ensure that financial statements are free from material misstatements due to fraud and error. Fine. So we will continue with the session. And now we will discuss about some of the basic terms. Mainly, as an auditor, we know we are having a lot amount of information that are provided by the client. And one of the most important concept and the primary concept that we need to discuss here is about the principle of confidentiality. So, we know the confidentiality principle. Well, as an auditor, നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ അനദർ ഫേസ് ആണ്. ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലയന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the information obtained by an auditor during the audit should not be provided for any of the third parties without permission from the client. So ഇതിനെയാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. This is one of the most important concept in auditing. അതുപോലെ തന്നെ as an auditor, before starting an audit, we need to ensure that we have adequate amount of professional qualification. And ഈ professional qualification ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി നോളജ്, experience, skill that an auditor have. So, in a definition manner, we can state that professional judgment is the application of relevant training, experience, and knowledge in making informed decision about appropriate course of action in the audit engagement. And ഒരു auditor professional judgment throughout the audit maintain ചെയ്യണം. അതായത് പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. So, for example, when it comes to the planning stage, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? As an auditor, പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവുക. We will plan about the audit. നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ടൈം, നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. When it comes to the execution stage, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് വേണം, ഏതൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം, എന്ത് തരത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ബേസിസിലായിരിക്കും. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. Fine. All right. So you can ask me any doubts regarding the topic. So you can ask it in the comment section. So please make use of this opportunity. All right. So we will move on to the next concept. That is the professional skepticism. So, when we know the meaning of the word skeptic, skeptic means being questionable. So, the professional skepticism, the term explains that as an auditor, during the course of audit, നമ്മൾ throughout the audit ഒരു questioning mind ആയിരിക്കണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് ആൻഡ് എറർ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം
as an auditor, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസസ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ എവിഡൻസസിനെ എല്ലാത്തിനെയും ക്രിട്ടിക്കലി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുക. This means we need to maintain a questioning mind, then we have to be alert to the fraud and error, and finally we need to assess the audit evidence in a critical manner. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് professional skepticism. Fine. And as a conclusion we can state that the professional skepticism is an attitude of having a questioning mind and being alert to the condition that may indicate possible misstatements in the financial statements due to fraud and error, and taking the audit evidence to a critical assessment level rather than taking it as its face value. ഇതിനെയാണ് professional skepticism എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുക. Alright? Fine. And when it comes to the concept of materiality, it is one of the most important concepts in auditing. So, as an auditor, നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓരോ ഐറ്റവും മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്നുള്ള ടേമിന് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ. ആൻഡ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്: an item is said to be material if its omission or misstatement will reasonably influence the economic decision of the users of financial statements. ഒരു ഐറ്റം മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസർ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഓഡിറ്റിംഗ്, നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് again നമ്മൾ further we have classified it into two sets. First of all, there will be planning materiality, and there will be performance materiality. So planning materiality എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എന്താണോ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പ്ലാനിംഗ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുക. റിപ്പീറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എന്താണോ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ദ പ്ലാനിംഗ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബാലൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവലിനെ ആയിരിക്കും പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. അഗെയിൻ, ഓരോ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബാലൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ ആയിരിക്കും പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഹൗവർ, ആരാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൗവർ, എത്രയാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാം, മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ. ഹൗവർ, പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. ആൻഡ് വി കൻ പിക്ക് ദ ടേം നോളജ്. Yes, we are having a definite criteria for determining the materiality of the financial statements. നമ്മൾ basically financial statements ന്റെ ഒരു എലമെന്റ്സിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റവന്യൂന്റെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയാണോ ആ റവന്യൂവിന്റെ 0.5% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. When it comes to the total asset, total assets ന്റെ 1% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. Then, when it comes to the profit, whether it is a profit before tax or after tax, profit in 5% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. And when it comes to the net assets in 2% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. Okay, where all these are the lower limits. രണ്ട് certain limits available ആണ്, lower limit ഉണ്ട്, upper limit ഉണ്ട്, and we can consider the lower limits. So ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. 0.5% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും റവന്യൂന്റെ കേസിൽ. ടോട്ടൽ അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5% മേലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നെറ്റ് അസറ്റ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നെറ്റ് അസറ്റ്സ് എത്രയാണോ അതിന്റെ 2% ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം.
For example, ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 lakh rupees. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 5%, ദാറ്റ് ഈസ് 1 lakh ന്റെ 5%, ദാറ്റ് ഈസ് 5,000 rupees ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുക. And 5,000 മേലുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടിനെയും we will consider it as a material amount, and 5,000 താഴെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. Alright, fine. Then പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയാലിറ്റി എത്രയാണോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ whenever necessary we must revise that. Fine. So this is all about materiality concept. Alright. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്യുക. Fine. Alright. So we will move on to one another concept. So one of the another important concept is ICS, that is the internal control system. Well, we know the internal control system of an organization. So internal control system in the it is a process that will be affected by the management, those charged with governance and other personnel, and it is designed to provide a reasonable assurance that an entity will achieve its objective regarding the compliance with applicable laws and regulation, then efficiency and effectiveness of operations, and the reliability of the financial reporting. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് ആ പ്രോസസ് വഴി എന്റിറ്റിയുടെ മാനേജ്മെന്റും those charged with governance other personnel such as employees എല്ലാം affected ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റീസണബിൾ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ എന്റിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റീസണബിൾ അഷുറൻസ്. ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിൽ ബി റിഗാർഡിംഗ് the compliance with applicable laws and regulation, അതുപോലെ തന്നെ deficiency and effectiveness of operations, and finally reliability of the financial reporting. And automatically ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസും പ്രോസസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നടന്നു പോവുക. That is our assumption. Fine. And internal control സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് it is about assertions. Well, ഒരുപാട് പേർക്ക് even after completing the paper F8 or even after completing the paper P7 എന്നിട്ട് പോലും ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് assertions. And when it comes to the IPCC students അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും എന്താണ് assertions എന്നുള്ള കാര്യം. And throughout the audit നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ടേമാണ് assertions. നമ്മൾ procedures perform ചെയ്യും, we perform the audit procedures. Audit procedures നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന assertions ബേസിസിലാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന assertions ബേസിസിലാണ്. But many of us don't know the meaning of assertion. So assertion എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Assertions are implicit and explicit claims and representations made by the management who are responsible for the preparation of the financial statements, and they will make this claim regarding various elements of the financial statements. Which means assertions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് അസേഷൻസ് പറയുക. ആൻഡ് അവർ ഈ ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഓരോ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി നോ അസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ളത്. ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പി ആൻഡ് അകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സിനെയാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിളിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ്, അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റീസ്, ഇതിനെ മൂന്നിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് വിളിക്കുക. ഫൈൻ. സോ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ അസേഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. occurrence ഉണ്ട്, completeness ഉണ്ട്, accuracy ഉണ്ട്, cut off ഉണ്ട്, then presentation ഉണ്ട്. സോ ഇതുപോലത്തെ അസേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ മാനേജ്മെന്റ് അസേഷൻസ് വഴി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണ് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒക്കർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒക്കർ ചെയ്തേക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു
എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണോ ഈ വർഷം നടന്നത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കട്ട് ഓഫ്. അവർ പറയുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലെയിംസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അസേർഷൻസ് എന്ന് പറയുക. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ അസേർഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് മീനിങ് മനസ്സിലായിരുന്നു. സോ അസേർഷൻസ് പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ്, ഈ ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അസേർഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ ഏതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസേർഷൻസ് കൂടി ജസ്റ്റ് പറയാം. അസേർഷൻസ് ബേസിക്കലി ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കറൻസ് ഉണ്ട്, ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, ആക്യുറസി ഉണ്ട്, കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്, ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി അസേർഷൻസിന്റെ മീനിങ് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിനും തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണോ ഒക്കർ ചെയ്തത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയാം. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ദി റിക്വയർഡ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പറയാം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആക്യുറസി, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് എങ്ങനെയാണോ ആക്യുറേറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി എങ്ങനെയാണോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി പ്രകാരം തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻവോയ്സ്ഡ് വാല്യൂ 501.2 എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 501.2 എന്ന് തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയാം. Then when it comes to the classification, ഏത് പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഹെഡിന്റെ അടിയിലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഹെഡിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് സെൽ ചെയ്തു. ആ അസറ്റ് സെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ റവന്യൂവിന്റെ അകത്തല്ല കാണിച്ചേക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ഷോൺ ഇറ്റ് അണ്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിനകത്താണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓൾറൈറ്റ്, ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ മീൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓൾറൈറ്റ്, then next we are having assertions about the account balances. Account balances നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the first assertion is existence. And existence എന്ന് പറയുന്ന അസേർഷന്റെ അകത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പറയുക. ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള അസറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ ലയബിലിറ്റീസിന്റെ അകത്ത് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സും ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, സെയിം ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഇക്വിറ്റീസും കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. വാല്യുവേഷൻ, ആക്യുറസി ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ. വാല്യുവേഷൻ, ആക്യുറസി ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസേർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണോ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ആക്യുറസി, വാല്യുവേഷൻ, അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when it comes to the inventory valuation, നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ NRV തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. അതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എമൗണ്ട് ആണ് കറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് വാല്യുവേഷൻ, ആക്യുറസി ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് when it comes to the classification in account balances, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കറന്റ് അസറ്റിന്റെ ഹെഡ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഹെഡ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വേറൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when it comes to the preference share capital, റെഡീമബിൾ നേച്ചറിലാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇർറെഡീമബിൾ നേച്ചറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വിറ്റി കൺട്രോളിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ദി പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ സെയിം as the class of transaction, that is എങ്ങനെയാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അസേർഷൻ. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് അസേർഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Fine, better you do one thing. എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഓരോ സെഷൻസും എടുത്തു പോകുന്നത് സമയത്തുള്ളത് ആ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ഫോർ 5 minutes or 10 minutes. ആൻഡ് ആ സെഷൻ നമുക്ക് ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോവാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. Fine. So we will continue with our topic. So നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അസേർഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. So far we have discussed about auditing. എന്താണ് reasonable assurance എന്ന് പറഞ്ഞു, objectives of auditing എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് confidentiality principle എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. Then professional judgment എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, professional skepticism, then materiality, internal control system and assertions. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് so far നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Fine. So next നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന concept, it's all about audit evidence. That is ISA 500, International Standards in Auditing 500 പ്രകാരം എന്താണ് audit evidence എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുക. So as an auditor നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ultimate aim അല്ലെങ്കിൽ objective of audit എന്ന് പറയുന്നത് financial statementsനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു opinion express ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. And financial statementsനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു opinion express ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we want information. So ഈ informationsനെയാണ് നമ്മൾ audit evidence എന്ന് പറയുക. So audit evidence is the information that is used by an auditor in order to form an opinion on the financial statements. Alright? And ഒരു auditor എത്രത്തോളം evidence obtain ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക, an auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence. ഒരു auditor sufficient and appropriate audit evidence ആണ് obtain ചെയ്യേണ്ടത്. Sufficiency എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ adequate amount of quantity ഉള്ള audit evidence obtain ചെയ്തിരിക്കണം. Appropriateness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ adequate amount of quality ഉള്ള audit evidence obtain ചെയ്യണം. And എങ്ങനെയാണ് audit evidenceന്റെ quality നമുക്ക് ensure ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ externally കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും internal എവിഡൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിലയബിൾ. ഓഡിറ്റർ ഡയറക്ട്ലി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലയന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസിനേക്കാളും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഓറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എവിഡൻസിനേക്കാളും റിലയബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പീസിനേക്കാളും റിലയബിൾ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് പറയാം. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ adequate amount of quantity of audit evidence obtain ചെയ്തിരിക്കണം. And audit evidence must have adequate amount of quality. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് an auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence. Alright. And auditorക്ക് ഈ audit evidences എങ്ങനെയാണ് obtain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, and we can say that AEIOU. We can perform analytical procedure. That means we can perform comparisons. അതുപോലെ തന്നെ enquiry നടത്താൻ പറ്റും, inspection നടത്താൻ പറ്റും, observation നടത്താൻ പറ്റും, and when it comes to the U, recalculation perform ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ മാനേജ്മെന്റും ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റീപെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇത്രയും രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, which means we can perform analytical procedure, enquiry, inspection, observation, recalculation and reperformance. All right, fine. So audit evidences എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, these are the procedures performed by an auditor to obtain audit evidence. And audit procedures എന്ന് പറയുന്നത് basically രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക. First of all, we will perform test of controls and we will also perform substantive procedures. Okay, so we will perform test of controls and we will also perform substantive procedures. ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആണ്
എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? വെൽ, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we are testing the internal control system of an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. In order to know about the efficiency of the internal control system. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന അസേർഷൻസും പക്കയായിരിക്കും. ഇൻ ദ സെൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസും ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ അകത്തുള്ള റിലയബിലിറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ. സോ വൺസ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എത്രത്തോളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി അസേർഷൻസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓരോ അസേർഷൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ഫൈൻ. So test of control means we will be testing the internal control system, and when it comes to the substantive procedure, we will be testing the efficiency of the we will be testing each assertions substantive procedures in other. So ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. either we will follow a control approach അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will perform full substantive approach. ഇങ്ങനെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഫൈൻ. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റിലയബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അവിടെ വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി. സോ in this situation the auditor will focus more on the internal control system and he will rely on the internal control system and he will perform the least amount of substantives. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുക. However, consider like this. നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്തു, that is a test of control. However, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റിലയബിൾ അല്ല. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റിലയബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി there can be chance of having mistakes in the financial statements. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ amount of substantive procedures perform ചെയ്യണം. That is the full substantive approach, whereby we will rely only on performing the procedures over the assertions. നമ്മൾ internal control systemത്തിനെ റിലേ ചെയ്യത്തില്ല. Therefore, we will perform maximum amount of substantives. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് full substantive approach എന്ന് പറയുക. Alright? Fine. ഇനി substantive procedures എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു it is testing the transactions. Transactions അല്ലെങ്കിൽ assertionsനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് substantive procedures എന്ന് പറയുക. But in depth ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും substantive procedures എന്ന് പറയുന്നത് it is assertion testing, but it's a combination of two set of procedures. That is substantive analytical procedures and substantive test of details. Substantive analytical procedures ഉണ്ടാവും, substantive test of details ഉണ്ടാവും. Substantive analytical procedure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അൺയൂഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കമ്പാരിസൺസിനെയും ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിനെയും ആയിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അൺയൂഷ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അൺയൂഷ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുക. For example, consider like this: 2015 balance and 2014 balance. 2015 depreciation figure വന്നേക്കുന്നത് 25 rupees ആണ്. And 2014 depreciation figure വന്നേക്കുന്നത് it is 35 rupees. So നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു.
ആൻഡ് ഈ കമ്പാരിസനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ നടത്തിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി there is a difference of 10 rupees. ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് there are no additions during the year, there are no deductions during the year, so it's an unusual transaction. ഒരു അഡീഷനും ഇല്ല, ഒരു ഡിഡക്ഷനും ഇല്ല, ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അസറ്റ്സിന്റെ അകത്ത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in case if the company is following a straight line basis for depreciation, then definitely both years depreciation rate will be same. പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കുന്നു. ആ അൺയൂഷ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. And എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അൺയൂഷ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് we will test further, which means we will perform enquiry, we will inspect, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കൺഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അൺയൂഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നത് നോക്കുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുക. Alright, so that is something about the ISA 500 audit evidence. Fine. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ മെയിൻ ഏരിയാസിലുള്ള ജസ്റ്റ് തിയറീസ് റഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാനിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയാസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യട്ടോ. Fine. Then, using the work of an internal auditor. ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഒരാളുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ ദി സെൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീമിന് പുറമേ ഉള്ള ഒരാളുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു സർവീസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ സർവീസ് ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ. ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് ആരുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് അവിടെയുള്ള ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് an auditor can use the work of others, however the auditor cannot shift his liability to any of the third party. Auditor ആരുടെ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അയാൾക്കുള്ള ലയബിലിറ്റി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏക റൂൾ. ഫൈൻ. ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പീറ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അസസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററെ, നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് കമ്പനി ഏതാണോ ആ ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. വെൽ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മുടെ ഓൺ കൺട്രി അലൗഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രെഡ്സ് ടു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ടീം, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ അല്ലാതെ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏരിയസിലൊന്നും അവരുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മൾ ദോസ് ആർ വിത്ത് ഗവേണൻസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക. ഫൈൻ. Then next the term auditor's expert. So I hope you have heard about the term auditor's expert. So auditor's expert എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. As we know, നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റർ ആണ്. We will be having deep knowledge in accounts and auditing. However, നമുക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. സോ വി മസ്റ്റ് യൂസ് എ വാല്യുവേഷൻ എക്സ്പെർട്ട് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫേം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓഡിറ്റ് എ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി. സോ അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ കോമ്പോണന്റിന്റെ മിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അവർ പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഇത്രയും പ്രൈസ് വരുന്നു. വി ഡോണ്ട് നോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയും പ്രൈസ് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇങ്ങനെ ആരുടെ ഹെൽപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെയാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെർട്ട് എന്ന് പറയാം. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം, an auditor's expert is any person who is having in-depth knowledge in subjects other than accounting and auditing.
അക്കൗണ്ട്സിന്റെ അകത്തും ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അകത്തും അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ അയാളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. ആ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ടിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എക്സ്പേർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Alright, fine. Then next is service entity. Fine. Service entity എന്നുള്ള ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. സർവീസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സി, നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് ഫേമിന് വർക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫേമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലയന്റ് കമ്പനി സെല്ലാണ്. അതിന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫാക്ട് അറിയുന്നത് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ വർക്ക്സ്, ഓക്കെ, ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ വർക്ക്സ് ക്ലയന്റ് കമ്പനി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കമ്പനിക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. വിച്ച് മീൻസ് മേ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവരുടെ പേറോൾ വർക്ക്, കൺസിഡർ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയാണോ അവരുടെ വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, we will call that company as a user entity. And ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന വർക്ക് ഏത് കമ്പനിയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, we will call them as a service entity. ഓക്കെ, ആരാണ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ യൂസർ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ആർക്കാണോ ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ സർവീസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്, യൂസർ എൻറ്റിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നത്. ആൻഡ് therefore as an auditor we will known as the user auditor. നമ്മളായിരിക്കും യൂസർ ഓഡിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. However, the concept is like this. As a user auditor, നിങ്ങൾ യൂസർ എൻറ്റിറ്റി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you must try to obtain sufficient and appropriate audit evidence from the user entity. യൂസർ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നും sufficient and appropriate audit evidence obtain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the very next option, you must request the client to communicate to the service entity. സർവീസ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. സർവീസ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും adequate amount of evidence obtain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the very next option, you can request your management, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സർവീസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് to appoint an auditor in the service entity and he will known as a service auditor. And service entity നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആവുന്ന ഓഡിറ്ററിനെയാണ് സർവീസ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയാം. And ഈ സർവീസ് ഓഡിറ്റർ സർവീസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തും. ആൻഡ് ഈ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് തരും. നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് തരിക. It will be either a type 1 report or it will be a type 2 report. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, type 1 and type 2. Type 1 റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബേസിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് it will be design plus description. Design plus description of the internal control system ആയിരിക്കും. Type 2 റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നത്തിങ് ബട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾറൈറ്റ്, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ടൈപ്പ് 1 റിപ്പോർട്ടാണ് ആ യൂസർ ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will provide us either the design and description of the internal control system, and type 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will give us design, description and operative efficiency of the internal control system. Okay, so ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക. So that's all about the service entity. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന്. ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക്, നമുക്കൊരു സർവീസ് ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ ഓൺലി കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. Then next, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ എവിഡൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഫെർദർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വരും. സോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റിന് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസസ് കളക്ടഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് റീച്ച്ഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം പ്ലസ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസസ് കളക്ടഡ് പ്ലസ് ഓഡിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് റീച്ച്ഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പേപ്പറിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം.
ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഓഡിറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എത്ര നാള് ആർക്കൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. വിച്ച് മീൻസ് ക്ലയന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓഡിറ്റർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഹൗവർ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓഡിറ്റർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ബട്ട് ബിഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാവും. പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ആൻഡ് കറന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. കൺസിഡർ നമ്മൾ റിക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2012, 13, 14 and 15 ഈ 4 വർഷം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2012 നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, 2013 വർക്കിംഗ് പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, 2014 വർക്കിംഗ് പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതാത് വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കറന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഓഫ് ദി കറന്റ് ഇയർ. അതാണ് കറന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. And when it comes to permanent audit file, ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, മെമ്മറാണ്ടം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കറന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിന്റെ പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഓരോ ഇയേഴ്സിലെയും ഓഡിറ്റ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് കറന്റ് ഇയറിൽ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Okay, അതായത് when it comes to the audit of 2013, ഈ 2013 audit file അകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം 2012 വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്ത്. Alright, so the conclusion is this: permanent audit file എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലിനെയായിരിക്കും പെർമനന്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് when it comes to current audit file, current year working papers മാത്രമായിരിക്കും current audit ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. Alright, and working papers basically നമ്മൾ 5 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. Alright, so I'm getting some queries on the reporting part, and when it comes to the reporting we will discuss the final stage. So reporting at അവസാനം എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസും. So don't worry, we will have a discussion on that. Then next നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. സോ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് റിട്ടേൺ റെസ്പോൺസസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 10,000 rupees ഒരാൾ തരാനുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we can do is we can send a letter to that particular third party, and third partyയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എമൗണ്ട് ശരിക്കും പേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതിനാണ് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ബേസിക്കലി എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത്. There will be either a positive confirmation request or a negative confirmation request. Positive confirmation request എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിസഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കൺഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് when it comes to a negative confirmation request, നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ ആ ഇൻഫർമേഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് തേർഡ് പാർട്ടി ആ എലമെന്റുമായിട്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് കൺഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് കൺഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് കൺഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, they will reply to us even though they agree or disagree with the information. If it is a negative confirmation request, അവർ ഡിസഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Then the deficiencies in the internal control system. Basically നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റിംഗേ ആയിരിക്കത്തില്ല, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രിവെന്റ്, ഡിറ്റക്ട് ഓർ കറക്റ്റ് ദി മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
സോ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിനോടായിരിക്കും ആദ്യമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെഫിഷ്യൻസി ദോസ് ചാർജ് ഗവൺമെന്റ്സിനോട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ദോസ് ചാർജ് ഗവൺമെന്റ്സിനോട് പറയുന്നതിന് പകരം ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ദോസ് ചാർജ് ഗവൺമെന്റ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ചാർജ് ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉള്ളത് ആ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ വിൽ ബി നോൺ ആസ് എ കവറിംഗ് ലെറ്റർ. കവറിംഗ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക. സോ കവറിംഗ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററിനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഫൈൻ. കവറിംഗ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്ന ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ടേമാണ് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. മാനേജ്മെന്റ് ലെറ്ററും റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷനും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മാനേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഒരു ക്ലയന്റിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. However, when it comes to റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു ക്ലയന്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർട്ടൈൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓഡിറ്റർ പല കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റിനോട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണോ ബേസിക്കലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയണം. ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണുള്ളത് അത് അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഫ്രോഡ് ആൻഡ് എറർ, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, നോൺ കംപ്ലയൻസ്, ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അവർ കൺഫേം ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചിട്ട് കൺഫർമേഷൻ തരണം. സോ ഈ കൺഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററിനെയാണ് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയന്റിന്റെ തന്നെ ലെറ്റർ ഹെഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു ദ ഓഡിറ്റർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ക്ലയന്റ്സ് ലെറ്റർ ഹെഡ്. ഫൈൻ. Then we will discuss some basic terms like going concern, accounting estimate. Going concern evaluation നടത്തുക എന്നുള്ളതും അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓരോന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേണിൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു കമ്പനി അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. Alright, so in case എങ്ങാനും ഒരു കമ്പനി എടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ്സിനകത്ത് തെറ്റുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കണം മാനേജ്മെന്റ് എടുത്തേക്കുന്ന ഓരോ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സും റീസണബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് ആ ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചുള്ള അസംഷൻസ് റീസണബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ഇതാണ് ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചോ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ കുറിച്ചോ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. These are the responsibilities of the auditor in relation to going concern, accounting estimates and so on. And then one of the simple term that is a subsequent event. And subsequent event എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ basically ഇങ്ങനെയാണ് പറയാ. See, these are the events that are occurred between date of financial statements and the date of auditor's report. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഡേറ്റും ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായ ഇവന്റ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സീക്വന്റ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഈ പീരീഡിലുള്ള ഓരോ ഇവന്റ്സും അതായത് ഈ സബ്സീക്വന്റ് ഇവന്റ് പീരീഡിലുള്ള ഓരോ ഇവന്റ്സും പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് IAS 10 ഇവന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് നമുക്കറിയാം. ബേസിക്കലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇവന്റ്സ് ആണുള്ളത്. there are adjusting events and non adjusting events. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത്. നോൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ്സ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് ഇവന്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ബട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന അന്ന് വരെയുള്ള സബ്സീക്വന്റ് ഇവന്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ.
Then auditor's responsibility in relation to fraud and non-compliance with laws and regulation. It actually രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. Auditor's responsibility in relation to fraud എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ auditor's responsibility in relation to non-compliance രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാരണം കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നോൺ കംപ്ലയൻസ് കാരണം കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ വി മസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ്. സോ മാനേജ്മെന്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവേണൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. And moreover we can reflect it in the auditor's report. And in case if we are having a professional or a legal duty, we can also communicate it to the regulatory authority. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നോൺ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു കമ്പനി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. The existence of fraud risk factors. And fraud risk factors are നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. These are the events or conditions that influences or pressurizes or gives an opportunity to commit a fraud. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവന്റ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ബേസിക്കലി നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസോണസ്റ്റി, ദെൻ നീഡ് ഓർ മോട്ടിവേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഡിസോണസ്റ്റി, നീഡ് ഓർ മോട്ടിവേഷൻ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ആൻഡ് ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we need to try to understand whether there is an existence of actual fraud. An actual fraud ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാനേജ്മെന്റ്, those are ഗവേണൻസ്, ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി, then റിപ്പോർട്ടിംഗ്, റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി. ഈ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരിക. Alright, so since we are running out of time, I know already നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. In between ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക. And we will definitely have a discussion on that. And in case ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഒരു ആർക്കെങ്കിലും മിസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ just do one thing, we will discuss it in the last session. Alright, So now we will move on to one of the most important area, that is the opinion part. The reporting area നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു. Opinion, basically we know there are two kinds of opinion. There will be a modified opinion, അതുപോലെ തന്നെ unmodified opinion ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് the term unmodified അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we need to express whether the financial statement shows a true and fair view. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക. ആൻഡ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പീനിയൻ. കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് അതിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് definitely we cannot say that the financial statement shows a true and fair view. So ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ true and fair ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So we will modify, we will say that the financial statement does not show a true and fair view. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. We have made a modification to that. അവിടെ നമ്മൾ പറയും we are giving a modified opinion. അതുപോലെ തന്നെ when it comes to unmodified നമ്മൾ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ യാതൊരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇല്ല. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോസ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ. സോ we don't need any modification in that. ഇതാണ് modified and unmodified. Fine, leave it. So we will move on with our topic. Opinion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. There will be modified opinion, at the same time there will be an unmodified opinion. And unmodified opinion നമ്മൾ പറയുന്നത് it is unqualified opinion. Unqualified opinion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും the financial statement shows a true and fair view. Okay, financial statement true and fair view ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒപ്പീനിയനെയാണ് unqualified opinion എന്ന് പറയും. Fine, when it comes to modified opinion, we are having three sets of modified opinion. There will be qualified opinion, there will be adverse opinion, and there will be disclaimer of opinion. Fine. When it comes to the qualified opinion, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക financial statement shows a true and fair view but except if.
In the sense, financial statements true and fair view ആണ്. But കുറച്ച് subjective areas ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാ areasലും financial statements correct ആണ്. For example, consider like this. ഒരു particular asset. ആ assetന്റെ വാല്യൂന്റെ അകത്ത് എന്തോ തരത്തിലുള്ള misstatement ഉണ്ട്. And we have asked the management to correct the misstatement, but management will be unwilling to correct the misstatement. അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് ആ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയും ആ പാർട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. That is something called a qualified opinion. The financial statement shows a true and fair view, but it is subject to certain reservations. Then, adverse opinion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is direct opposite of the unqualified opinion, which means we state that the financial statements does not show a true and fair view. നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് adverse opinion. And when it comes to the disclaimer of opinion, it is due to the lack of audit evidence. നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് adequate amount of evidence obtain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നു മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. ഓഡിറ്ററായി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കാർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ എവിഡൻസസ് ആണ് തരാനായിട്ടുള്ളത്. അത് ഹാവിംഗ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് it is mentioned their name, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. But they are not having any information. So മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിലില്ല, അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. ബട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So our situation, we won't be able to express any opinion, and therefore we will state that as an auditor we are unable to express the opinion on financial statements due to the lack of audit evidence. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയനാണ് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ് മോഡിഫൈഡ് അകത്തുള്ളത്. There will be qualified, adverse and disclaimer of opinion. Qualified opinion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ financial statement shows a true and fair view, but it is subject to certain reservation. When it comes to adverse opinion, we will state that financial statement does not show a true and fair view. And when it comes to the disclaimer of opinion, we will say that financial statements, we are unable to express an opinion on the financial statements due to the lack of audit evidence. And finally, when it comes to unmodified opinion, we will say that financial statement shows a true and fair view. Alright, so this is all about opinion. Fine. Alright friends, so now we will have a discussion on the audit report. Audit report. Well, when we talk about the contents of an audit report, or audit report എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. നമുക്കറിയാം as an auditor we will express an opinion, and നമ്മുടെ opinion എന്ന് പറയുന്നത് we will be providing it in a written document. എന്താണ് as an auditor നമുക്ക് opinion ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഈ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ബേസിക്കലി കണ്ടന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടൈറ്റിൽ, അതായത് എന്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ ടു ഹൂം, അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ബേസിക്കലി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ശരിയല്ലേ? സോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് directly we will go to the opinion paragraph. Opinion paragraph ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയും ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയും ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ. ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്തു, ആൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ, മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ. സോ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the reason due to which an auditor have provided a particular opinion. Alright, and അതിനുശേഷം നമുക്ക് different പാരഗ്രാഫുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Fine. So now we will talk about different paragraphs. Basically നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കുള്ള പാരഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will be having emphasis of matter paragraph, we will be having other matter paragraph, we will be having key audit matter paragraph, we will be having MURGC, which is a new one, that is a material uncertainty relating to going concern paragraph. So ഇത്രയും പാരഗ്രാഫുകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. And there is also other information paragraph as well.
So, emphasis of matter paragraph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രോപ്പർലി പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് emphasis of matter paragraph എന്ന് പറയുക. Alright, then when it comes to other matter paragraph, current year ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ other than that relates to the financial statements അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് other matter paragraph എന്ന് പറയുക. Then നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും those charged with governance കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And out of those things that we have communicated to those charged with governance, എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കൂടി അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഒരിക്കൽ പറയാം, നമ്മൾ those charged with governance ഓട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഫൈൻ, കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ അല്ല, ബട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആ കമ്പനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ഒരു പേരന്റ് കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് സബ്സിഡറി കമ്പനി വിൽ ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ്. സോ അവർ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിലായിരിക്കും. സോ ഒരു കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്താണോ അത് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ നോട്ട്സിനകത്ത് അവർ മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയണം. പണ്ട് നമ്മൾ അത് എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. That is MURGC paragraph. That is a material uncertainty relating to going concern paragraph. It is nothing but it is almost equivalent to the emphasis of matter paragraph. പക്ഷേ എന്താണ് MURGC എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം, ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഗോയിങ് കൺസേൺ അൺസർട്ടനിറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് emphasis of matter paragraph എന്ന് വിളിക്കുക. സോറി, material uncertainty relating to going concern paragraph എന്ന് വിളിക്കുക. Alright, fine. So that is all about the paragraphs. So ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ paragraphs include ചെയ്യും. So ആദ്യം നമ്മൾ title include ചെയ്യും, address എന്താന്ന് പറയും, then opinion പറയും, basis of opinion പറയും, paragraphുകൾ പറയും. അതിനുശേഷം we will explain about the management's responsibility. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിത്ത് റിലേഷൻ ടു ദിസ് ഓഡിറ്റ് അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും, ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഈ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയും. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ആഡ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് സൈൻ. ഫൈൻ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ബേസിക്കലി പലർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു ഫാക്ട് ആണ്, there is a difference between audit report and audit opinion. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ മോഡിഫൈഡ് ഉണ്ട്, അൺമോഡിഫൈഡ് ഉണ്ട്. സെയിം as that ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് അൺമോഡിഫൈഡ്. മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് അൺമോഡിഫൈഡ്. ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ മോഡിഫൈഡ് എന്ന് വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ താഴേക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോഡിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മോഡിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫോ അതർ മാറ്റർ പാരഗ്രാഫോ MURGC പാരഗ്രാഫോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മോഡിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയനോ എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫോ അതർ മാറ്റർ പാരഗ്രാഫോ MURGCയോ
ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ modified opinion ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. Then when it comes to an unmodified report, unmodified report എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് unmodified opinionഉം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് പാരഗ്രാഫായ KM ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ അൺമോഡിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് KM ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഏത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താലും ദി റിപ്പോർട്ട് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേൺ ഇൻടു എ മോഡിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മോഡിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടും അൺമോഡിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഫൈൻ. So, very important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുണ്ട്. This is all about the audit report. Financial statements audit ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റർക്ക് അതർ ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, ആ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യലും നോൺ ഫിനാൻഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെയാണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും there will be ഡയറക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്, കമ്പനിയുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന് വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സെയിം തന്നെയാണോ നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് വി വർ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് 20% so and so on. ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനുള്ള ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് 18% or maybe it will be just 10%. സോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയും ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സിന് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയും തമ്മിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി വി വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് അൺവില്ലിംഗ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഡയറക്ട്ലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഹൗവർ ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ അകത്തല്ല, പകരം അതർ ഇൻഫർമേഷനകത്താണ്, അതായത് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്താണ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനോട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. മാനേജ്മെന്റ് അൺവില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദോസ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് ഗവേണൻസ്. അവരും അൺവില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the next option we cannot reflect it in the auditor's opinion, however we can include it under other information paragraph. So other information paragraph എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ആനുവൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സെഷനെയാണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക. ഓൾറൈറ്റ്, then very important concept ഉണ്ട് the engagement letter. Engagement letter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. During the course of accepting an audit, as an auditor നമ്മളൊരു എൻഗേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യണം. ഈ എഗ്രിമെന്റ്സിനെയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ദ ക്ലയന്റ് കമ്പനി. ആൻഡ് അതിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്, ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്, ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഫീസ് എന്താണ്, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്. അതായത് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവുക, എത്ര റുപ്പീസിനായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നുള്ള പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടെൻഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. ദെൻ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിന്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പലയിടത്തും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഓഡിറ്ററിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഓഡിറ്ററിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പലയിടത്തും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം, ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന് മേലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ എന്താണോ ഈ യൂസേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ ഈ ഓഡിറ്ററിന്റെ ആക്ച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുക.
And expectation gap നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can only be done by educating the users. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്തും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. Fine. Then maybe you can have a question like professional clearance എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. Professional clearance എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്. Professional clearance ആണ് ഇത്രയുള്ളൂ. Before accepting an engagement as an auditor നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what we need to do is just like we need to communicate it with the previous year auditor. Prior year auditor ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. And ഈ prior year auditor ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഡിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുന്ന ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സിന്റെ കേസസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. Alright. So this is all about auditing. That is the basic terms. ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യമേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു, but intentionally we kept it for the last minute. That is stages in audit. Stages in audit എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. But ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പല ടേംസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is very easy to understand. So stages in audit. First of all, as an auditor, we will start with appointment. അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ വഴിയായിരിക്കും. സോ ബിഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആസ് എ മാനേജ്മെന്റ് അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓഡിറ്ററിന് adequate amount of competence ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. Whether we will discuss about the part of the auditor. ഓഡിറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓഡിറ്റർ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, whether auditor professionally competent ആണോ, adequate amount of resources ഉണ്ടോ in terms of employees, in terms of time, so on so on. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അവർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്മൾ കുറച്ചും പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറൻസ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുക. ആൻഡ് വൺസ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ വിൽ പ്ലാൻ അബൌട്ട് ദ ഓഡിറ്റ്. ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് വി നോ പ്ലാനിങ് എന്തിനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും, പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റിന് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ പ്രോപ്പർലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഓരോ ഏരിയസിലേക്ക് ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. വൺസ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will understand thoroughly about the entity. We will understand about entity. So we will understand about entity എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്റിറ്റി ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യന്റ്ലി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദി എന്റിറ്റിക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് we will assess the risk. Assess the risk. Fine. One of the most important term. നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ആയിരിക്കും അസസ് ചെയ്യുക. We will consider both the audit risk and the business risk. Audit risk കൺസിഡർ ചെയ്യും, ബിസിനസ് റിസ്കും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. So audit risk is the risk of giving an inappropriate opinion on the financial statements. And audit risk basically മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. Inherent risk ഉണ്ട്, control risk ഉണ്ട്, detection risk ഉണ്ട്. Inherent risk എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ, അക്കൗണ്ട്സിന്റെ അകത്തുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. For example, when it comes to the areas like accounting estimates, subjective area ആണ്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. So this judgmental errors കാരണം കൊണ്ട് automatically they can have chances of having unavoidable amount of misstatements. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള കൺട്രോൾസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. ദെൻ അടുത്ത റിസ്ക് ആണ് കൺട്രോൾ റിസ്ക്.
So first we talked about inherent, then it's about control. Control risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മേ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്, ആ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്കിനെയാണ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. I repeat, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. Then when it comes to detection risk, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഓഡിറ്ററുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനെയാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. സോ ഈ 3 റിസ്കുകൾ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്ത് ആ റിസ്കിന് ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ റെസ്പോൺസസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, റെസ്പോൺസസ് വിൽ ബി ബൈ പെർഫോമിംഗ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഓഡിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്തു ഓഡിറ്റ്, വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അസസ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ റെസ്പോൺസസ് എടുത്തു. ഇനി ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ബേസിസിൽ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ച് ആണോ ഫുൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണോ, സോ ആ അപ്രോച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക. Then we will perform an overall review of the financial statements and finally we will conclude with audit report. എന്താണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഐ റിപ്പീറ്റ്, പ്രൈമറിലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 stages, that is a planning stage, execution stage and conclusion stage. ഈ 3 stages ആയിരിക്കും ഒരു ഓഡിറ്റിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. However, നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ there will be a stage of appointment. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യും. Then we will understand about the business activities. Then we will assess the risk. Then ഓരോ റെസ്പോൺസസ് എടുക്കുന്നു റിസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Then internal control system നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് അപ്രോച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. Then we will go on to the overall review of the financial statements and finally we will conclude with the auditor's report. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓഡിറ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഫൈൻ. സോ ഇതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി. ഐ നോ വി വർ എ ബിറ്റ് we were not discussing much of the topic in between. At the same time നമ്മൾ ഒരുപാട് റഷ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത് and it is due to the lack of time. So well, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിന്റെ ബേസിസിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പിങ് മീ. സോ ഇപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം. So for the next 10 minutes we have a discussion on the doubts. All right. Well, Jibin have asked a doubt that the final audit is conducted after the end of the financial year, and interim audit is conducted during the financial year to assess the internal control system, and does the audit planning which will assist final audit. All right. Well, Jibin, actually the situation is like this. Interim auditum, final auditum തമ്മിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് interim audit എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെയ്യുന്നതല്ല interim audit. Okay, any audit that is performed before the year end, ഇയർ എൻഡിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ interim audit തന്നെയായിരിക്കും. Okay, suppose like this, suppose we assume like this, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്ലയന്റിന്റെ വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് and we are pretty sure നമുക്ക് adequate amount of time available അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിന് ഒരു 1 month മുമ്പ് തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യാം. We will concentrate on understanding the business nature of the entity. We will understand thoroughly about the entity. We will perform the internal control testing, that is the test of control, and we will understand about the efficiency of the internal control system. And അപ്പോൾ efficiency എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാവുന്നത്, ആ efficiency മനസ്സിലാവുന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അകത്തും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. പ്രയർ ഇയർ ഓഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഈ വർഷം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് വാസ് അവർ ജഡ്ജ്മെന്റ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എറർ സംഭവിച്ചു. ബിക്കോസ്
In this year, controls are not operating efficiently. So automatically you have to concentrate more on the substantive procedure. Therefore, interim audit will definitely assist in final audit. Then can you please repeat the substantive procedure? Substantive procedure we already പറഞ്ഞതായിരുന്നു. Substantive procedure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അസേർഷൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ അസേർഷൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be substantive test of details and substantive analytical procedure. ആദ്യമേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കും. And in case if we feel that ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള inconsistencies ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി, in the sense unusual relationship ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി, then we will test this transaction in detail. That is something called substantive test of detail. So ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക. So a lot of our students have asked about pervasiveness. Pervasiveness എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ we will express it on the basis of the materiality and pervasiveness of the transaction എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് പെർവേസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പെർവേസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഒരു ഐറ്റം പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബേസിക്കലി 3 ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ്. First of all, നമ്മൾ pervasiveness നോക്കുന്നത് whether it have affected multiple elements of the financial statements. ഒരു എറർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർവേസീവ് ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു എലമെന്റിനെ മാത്രമായിരിക്കും അത് അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെർവേസീവ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ യൂസേഴ്സിന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പെർവേസീവ് ആണെന്ന് പറയും. ഫൈൻ. ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്മൾ പെർവേസീവ്നെസ് പറയുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് മേലുള്ള ഇമ്പാക്ട് നോക്കും. ഓൾറെഡി കമ്പനിക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നമ്മളൊരു എറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത വഴി കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് പെർവേസീവ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി കമ്പനി ലോസിലായിരുന്നു, ആ കമ്പനിയുടെ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇൻ കേസ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പെർവേസീവ് എമൗണ്ട്. Then next one. So there's a doubt regarding the analytical procedure. Analytical procedure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിനെയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്, റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബേസിക്കലി 3 സ്റ്റേജസിലും ചെയ്യും. പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യും, എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലും യൂസ് ചെയ്യും, കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജിലും യൂസ് ചെയ്യും. പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ഐഡന്റിറ്റി. Then execution സ്റ്റേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജ് അവിടെ നമ്മൾ 3 പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്ററിന്റെ നോളജ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും തമ്മിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കും തമ്മിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷൻ ഓൺ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന അസേർഷന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന അസേർഷന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലാണോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്കറിയാം our financial year will be a 1 year period, maximum of 1 year period, for 1st Jan 2015 to 31st December 2015 ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ആൻഡ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഉണ്ടായ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുക.
For example, company ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഓവർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈ ഇയറിൻ്റെതായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് വഴി മാനേജ്മെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വർഷം എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ, കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത്, they have recorded only that എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then again form and content നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Are these limit of materiality fixed? Yes, materialityയുടെ ലിമിറ്റുകൾ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതായത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. റവന്യൂവിന്റെ 0.5%, ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ 1%, then നെറ്റ് അസറ്റ്സിന്റെ 2% ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അതിന്റെ 5%. ഈ പെർസെന്റേജിന് മേലുള്ള എമൗണ്ടിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസിനാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. 1 lakh ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ 1 lakhന്റെ 5%, അതായത് 5,000 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ എമൗണ്ട്. കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ്, വലിയൊരു എൻറ്റിറ്റി 1 crore rupees ടേൺ ഓവർ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അവർ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് 1 crore rupees ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 crore-ന്റെ 5% ആയ 5 lakh ആയിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്. Alright, sorry, 50,000 ആയിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. So there's a question regarding the data analytics. Data analytics അല്ലെങ്കിൽ DA. Data analytics നമ്മൾ big data analytics എന്നായിരിക്കും പറയാം. Big data analytics എന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. CAT എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Someone asked doubt regarding CAT. CAT means computer assisted auditing techniques. CAT അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിഗ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക. അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്സും ചാർട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വിത്ത് ഹൈ ആക്യുറസി നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക. ആസ് എ ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്രയാണ് പറയാൻ പറ്റുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് ഏരിയ. ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. So interim audit and final audit difference we already discussed ചെയ്താണ്. Test of details നമ്മൾ പറഞ്ഞു, analytical procedure പറഞ്ഞു. So I guess this is all about your doubts. So എന്തെങ്കിലും further doubts ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും regarding topic which you have already discussed അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും additional ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് so ഏതെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in next few minutes just ഒന്ന് add on ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഏരിയസിൽ. Fine. So where are the doubts illa ennu expect cheyunu. So these are the basic knowledge regarding the auditing. And nammalippum ivide skip cheyidekkunna oru area ennu parayunnundengil is regarding the audit procedures. Nammal substantive procedures discuss cheyidilla, and substantive procedures nu vendittu nammade F8 inde book revise cheya. When you go on with the BPP textbook, BPP kagathe nammade chapters oronnu revise cheyi nokka, just at least once again vaaichu nokka. And basically നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആൻ എൻക്വയറി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാം, റീകാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പെർഫോം ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ റീ പെർഫോമൻസ്. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഈ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പിങ് മീ ഡയറക്ട്ലി in my messenger, you can just mail me, and in case if you have my number you can just text me. This is all about auditing. Fine. So nallavole prepare cheya, dual in interview അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ ഏരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോ ഏരിയസും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോസിന് ലെക്ചർ പേജസ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ വ്യൂ ഇറ്റ് എനി ടൈം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഷെയർ ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ സീ ദിസ്. Fine. So that's all about this session. So thank you so much. Bye. Good night.